जय जगन्नाथ। नमस्कार। आज भिडटी गोटे गंभीर विषय उपर विवाह प्रेम संपर्क विच्छेद कौन पर आसे देखो ये किसी दिन भितर बहुत जन लोकंर विच्छेदर कारण आम मैंने जानू किंतु विच्छेद हो जाइए किंतु जदि ज्योतिष शास्त्र अनुसार आम विवाह विच्छेद जो कथा कहवा तार किसी एग्जांपल दे आपको जब कहि अनेक लोक कहते मो कुंडली विच्छेद जोग लेखा अच्छी सतरे ही ज्योतिष अनुसार आमको जीवन को नियंत्रण करे सतर्कतार जो संकेत दे था देखो मुझे गोटे कथा आपको कहूँ कम्प्लीटली यहाँ पराशर जी ज्योतिष शास्त्र अनुसार मुझे कहूँ देखो ज्योतिष शास्त्र आप देखिए जदि कहार डिवोर्स विच्छेद जोग थाए आम आगु केमी जाना देखु विवाह भंग होगा गोटे निश्चित यहाँ गोटे ग्रह जोग केवल नुह ग्रह मानकर गोटे असमतोलन समय अनुसार सक्रिय होता जोग जदि आम विवाह भाग कहवा सप्तम भाग को आम विवाहर भाव कहुए सप्तम भावर दोष राहु केतु शनि मंगल सूर्य मध्य बसिले किसी किसी जगह बृहस्पति मध्य बसिले दाम्पत्य जीवन कठिनता आसे शुक्र जदि नीच होता पाप दृष्टि था प्रेम आकर्षण ह्रास पाई था आउ सेवेन्थ हाउस मैंने सप्तम घर आ द्वादश 12तम घर विच्छेद सूचक ये जदि कनेक्शन रहा ये भाया जिन प्रोब्लेम पकई पाए गोटे नवांश कुंडली आप रुहे मूल कुंडली ठीक थे नवांश जदि दोष थाए बहार समस्या देखा जाए अनेक समय देखिए आप विच्छेद जोग तुरंत काम करने किंतु जो राहु केतु शनि मंगल ये सब दशा आसिले ना ये सब गुड़ाक निश्चित भाव कम कर जाए डिवोर्स जोग्य 100% अटल नुहे बहुत जिन देखा पड़े देखु मु गोटे कथा कहूँ विवाह हूँ दुईटी मनर संस्कार ज्योतिष हूँ कौन कह गोटे दीप बाट देखाए कि चलवा सब कौन चलवा तो आम मानक हम ना आम आम बाहागर केमी ठीक हम केमी भल रंगल दोष केमी ठीक रही सब जिन आगे देखा आवश्यक मुझे आप किसी एग्जांपल देवी कुंडली बिल्कुल आपको देखी कहि केमी कहार बहार जोग थाए देखु आपण मानक मुझे चार्ट खोलिकी देखी निश्चिंत भाव में देखु आपण मैंने जानते आपण जतक आपंकर चार्ट कौन सी जगह कौन ग्रह थे मुझे मेष राशि देखा मेष राशि माने कौन मेष राशि कुंडलीटा देखा आपण मानकर यही जगह 2 लिखा जाइए 3 लिखा जो जो राशि देखा जाऊ देखो आपण कुंडली आपण मैंने देखिए प्रथम यही घरटा ये जहाँ भी लिखा जाऊ आप से गुड़ाक किसी भावे कि आप प्रथम हूँ आरंभ करेंगे 1 यहाँ 2 3 4 5 6 समस्त सप्तम घर हूँ समस्त देखिए आपणकर सप्तम घर कुंडली ये किए अच्छा ये जदि आपणकर सप्तम घर कुंडली आपणकर जदि ये राहु मुझे लिखिकी देखी दूची ये जदि आपणकर रहिले राहु आप देखिए राहु रहिले ये गोटे विच्छेदर जुग होता है आपणकर ये जदि सप्तम घरे राहु थे बिल्कुल आपण माने सप्तम घरे राहु रहिले आपण मानकर पति पत्नी डिवोर्स जुग निश्चित भाव में प्रोब्लेम रे ये जदि आपणकर आउ गोटे लिखिदे ये जदि आपणकर थाए मंगल आपणकर राहु मु देखिली आप देखते ये जदि रहिले मंगल आपणकर सप्तम घरे यही जगार आपणकर जातकर कुंडली यही जगार जदि राहु मंगल शनि शनि ये स्ट्रंग होता किंतु विवाह विच्छेद स्वामी स्त्री मानक मध्य कलहर जुग ये सब देखी थाए तत्सहित ये केतु बसी किसी जगार देखिए केतु बसी डिटाचमेंट सृष्टि करती आपणकर केतु एवं सूर्य मध्य किसी जगार कहीं कहले सूर्य होती अग्नितम ग्रह तो ये ईगो प्रॉब्लम ये सब जिन आसे तो आप देखो राहु मंगल शनि केतु सूर्य किंबा किंबा आप देखिए यही किंबा आप देखिए कौन सी घर धर जाओ ये लिखा जाइए 7 कहार जदि 7 लिखा जाइए कि एठी भी जदि राहु केतु शनि मंगल थे निश्चित भाव प्रॉब्लम ये जदि 7 लिखा जाइए आप बुझीपारे ये जो 7 अर्थात सप्तम घर यहाँ जो सप्तम घर ये सीना 7 लिखा जाइए कहार मध्य सप्तम घर यहाँ हो पारे किंतु कहार जदि सप्तम राशि शनि राहु केतु था निश्चित भाव में प्रॉब्लम तापर मु धर जाऊ ये देखिली ये लिखा जाइए 7 ये लिखा जाइए 7 अर्थात चतुर्थ घर में 7 लिखा जाइए किंतु ये शनि राहु केतु अच्छा निश्चित भाव में घर नहीं कि प्रॉब्लम गोटे सृष्टि हम जद्वारा बह विच्छेद कारण अच्छे कि बेसिकाली आम
ଦେଖିବା ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଶନି କେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଏଇ ଘରେ ବସିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଜାଗାରେ ଯଦି ଶନି ରାହୁ କେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏଇ ଯେତିକି ଗ୍ରହ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଯଦି ଏତିକି ଏଇ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିଲେ, ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିଲେ ଏଇଟା କନଫର୍ମେସନ୍, କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ତତ୍ ସହିତ 12 ଘରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ ଗ୍ରହ ମିଶିକି ରହିଲେ କିମ୍ବା ଜଣେ ବି ଯଦି ରହିଲେ କିମ୍ବା ଏଇଠି ଶନି ରହିଲେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଶନି ରହିଲେ, ଏଇଠି ରହିଗଲେ ରାହୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ରାହୁ ରହିଲେ ଏଠୁ କେତୁ ରହିବେ, ବୁଝିଲେ, ଏଠୁ କେତୁ ରହିବେ, ଏଠି ଶନି ରହିଲେ କିମ୍ବା ଏଠି ଯଦି ରହିଗଲେ ରାହୁ, ଏଠି ରହିଗଲେ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ, ମାନେ ଏତିକି ଗ୍ରହ ଯଦି 6, 8, 12 ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ସପ୍ତମ ଘର ସାଥିରେ ଯଦି କିଛି କନେକ୍ସନ୍ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ହେବ। ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯଦି ମଙ୍ଗଳ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥରେ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଥିବେ, ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ, ସପ୍ତମରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଥିବେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଗ୍ରହ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା, ମଙ୍ଗଳ କେବଳ ରହିଲେ, ଅଷ୍ଟମରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ, ଦଶମରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ, 12ରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ, ଇଏ ବି ବିବାହର ବିଚ୍ଛେଦ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ କଳହ ଯୁଗ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାହୁ କେତୁ ଶନି ଏଇସବୁ ଗ୍ରହ, ରାହୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍, ଶନି କେତୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଆପଣ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ, ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ, ଏଇସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ କୁହାଯାଏ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳହର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଏ, କଳହର ଯୁଗ, ବିଚ୍ଛେଦ ଯୁଗ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ରାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିକ୍ସଥ ଲର୍ଡ଼ ମତଲବ ଏଇଠି ଧରାଯାଉ 6 ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ ଏଇଠି ଥିବ 4th ଲେଖାଥିବ, 4 ଲେଖାଯିବ, 4 ଲେଖାଯାଇଥିବ, 4ର ଲୋଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା 4 ମାନେ କର୍କଟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବସିଥିବେ, ଷଷ୍ଠ ଘରେ ବସିଥିବେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଥିବ 4, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ବସିଥିବେ, ଅଷ୍ଟମରେ ବସିଥିବେ, 12 ବସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କନେକ୍ସନ୍ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାହୁ କେତୁର ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଭୋର୍ସର ଯୁଗ ଦେଖାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବାନି ଯେ ଏଇଟା 100% କହିବାନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଶନି ରାହୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗ୍ରହ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଜଗିକି ଚଳିବେ, ଭଲ କି ଟିକେ କୁଣ୍ଡଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ, ନବମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ। এইটা ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାହୁ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ଡିଭୋର୍ସ ପରେ କିମ୍ବା ଯଦି କାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତକ ଇଏ ଡିଭୋର୍ସ ମୃତ୍ୟୁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ୟାର ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲି, ଏହାର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ବସିଲେ ଏକମ ଘରେ ବୋଲେ, ମଙ୍ଗଳ ସାଥିରେ କେତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖେଇଗଲେ। ସପ୍ତମ ଭାବ ଯେଉଁଠି 2 ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଲେଖାଯାଇଛି କେଉଁଠି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି 2, ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ବସି ଡିଭୋର୍ସ କରାଇଛନ୍ତି। ରାହୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଆପଣ 1, 2, 3, 4 ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶୁକ୍ରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ରାହୁ ଶୁକ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶୁକ୍ର ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଗଲେ, ଶୁକ୍ର ଏଇଠି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଷଷ୍ଠ ଘର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି 1 ଲେଖା ହେଇଛି, 1 ମାନେ ମଙ୍ଗଳ, ତ ପୁଣି ସେଠି 8 ଲେଖାଯାଇଛି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା କନେକ୍ସନ୍। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଡିଭୋର୍ସ ପରେ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାଘର ହେଲା, ଏଇଠି ବାହାଘର ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଧ ଆଉ ଗୁରୁ ୟାଙ୍କର ନବମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, ବୁଧଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ନବମାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟର କୁଣ୍ଡଳୀଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ବୁଧ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଘରେ 3 ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଠି କ'ଣ ନା, ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ଏଇଠି ବୁଧ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସପ୍ତମରେ, ତ ସେମାନେ ଏଠି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ତା ସହିତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର କ'ଣ କଲେ କହିଲେ, ଏଠି ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଏଠି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ତା'ର ମନର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପୂରଣ କରେଇଲେ ଶୁକ୍ର। ତ ସେ ବାହାଘର ପରେ କି ସ୍ତ୍ରୀ ତା'ର ମଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଲା ପରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବିଲକୁଲ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ପୁଣି ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଘର ଯଦି ବର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର, ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ସପ୍ତମ ଘର ସେଥିରେ ଅଲଗା ଗ୍ରହ ତ ପରେ ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସପ୍ତମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାପରେ ଆପଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ
এটা ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଯେମିତି ପରାଶର ଋଷିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପରାଶର ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜର କୁଣ୍ଡଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଜାତକରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାରେ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଜଣେଇଲୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯଦି ବାହାଘର ପରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି ଯାହାର ବାହାଘର ହେଇଛି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରିମେଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।